دیکھیے کتنی کتابیں ہیں یہاں رکھی ہوئی. ابھی جو جیسا رزلٹ آنا چاہیے تھا، لوگ آنا چاہیے تھا، شاید معلومات نہیں ہوئی. طرح طرح کی کتابیں ہیں یہاں پر. اورنگ آباد کے شہر کے، مراٹھواڑے کے شہر سے جو جتنے لوگ ہیں، اس کا پورا انہوں نے فائدہ لینا چاہیے. یہ 13 تاریخ کو اس کا افتتاح ہوا اور یہ 25 تاریخ تک چلنے والا ہے. کون سا؟ قرآن و حدیث فیسٹیول. اور قرآن و حدیث فیسٹیول کے تحت جو ہے تو اس میں تقاریری پروگرام ہے، اجلاس ہے، کانفرنس ہے اور اس طرح کے بھی پروگرام ہے. اور کتاب میلے کا جو ہم نے زیادہ یہ نہیں کیا، ہم نے یہ کی ہے کہ قرآن اور حدیث. تو ہماری کوشش اور میری سوچ یہ تھی کہ یہ کتاب میلے کا اصل ہیرو قرآن رہے. آج کا جو یہ اجلاس، جو کانفرنس تھی، یہ دراصل بیسٹ اسٹوڈنٹ آف قرآن اور مسیح کرونا ایوارڈ، یہ ایوارڈ کی تقسیم کے اوپر یہ جو ہے تو آج کی کانفرنس تھی. اب رہا سوال یہ کہ یہ جو پروگرام میں لے رہا ہوں، یہ 13 تاریخ کو اس کا افتتاح ہوا اور یہ 25 تاریخ تک چلنے والا ہے. کون سا؟ قرآن و حدیث فیسٹیول. اور قرآن و حدیث فیسٹیول کے تحت جو ہے تو اس میں تقاریری پروگرام ہے، اجلاس ہے، کانفرنس ہے اور اس طرح کے بھی پروگرام ہیں. اس کے علاوہ یہ جو کتاب میلہ ہے، اور کتاب میلے کا جو ہم نے زیادہ یہ نہیں کیا، ہم نے یہ کی ہے کہ قرآن اور حدیث. تو ہماری کوشش اور میری سوچ یہ تھی کہ یہ کتاب میلے کا اصل ہیرو قرآن رہے اور عام ذہن تک یہ بات پہنچے کہ قرآن ہی ہمارا رہبر، قرآن ہمارا امیر اور قرآن ہمارا امیر فیصل. تو اس عنوان کے تحت میں نے اس پروگرام کو پورا ترتیب دیا. اب اس میں سے آپ حضرات اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی انور، یہ جو آپ پہلے اسٹال دیکھ رہے ہیں الگ الگ، تو یہ کسی مسلک کی بنیاد پر میں نے الگ نہیں کیا، بلکہ میری کوشش یہ تھی کہ آج سے 100 سال پہلے اندھیرے کے دور میں ہمارے علماء اکرام نے کیا کیا تکالیفیں ہوں گی، کیسے کبھی کاغذ نہیں مل رہا تھا، کبھی سیاہی نہیں ملتی تھی، کبھی دوات نہیں تھی، کبھی پین نہیں تھا، اور ایسے وقت میں بھی جو ہے تو قرآن کا ترجمہ کیے. تو آخر ان کی کیا سوچ تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہماری نئی نسل، ہماری آنے والی نسلیں جو ہے تو اس سے استفادہ کرے. قرآن کی زبان اللہ کا کلام ہے، اس زبان کو بندوں کی زبان میں تبدیل کر کے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے تراجم اردو میں ہے، مراٹھی میں ہے، ہندی میں ہے اور انگلش میں ہے. تو یہ جو میں نے اسٹال لگایا، یہ مسلک کی بنیاد پہ نہیں لگایا، بلکہ ان اکابرین کے نام سے لگایا. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے یہاں پہ ایک اسٹال ہے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے نام سے ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے، مولانا وحید الدین خان کے نام سے ہے. تو 30 علماء اکرام کے قرآن کے ترجمے اس کتاب میلے میں، اس فیسٹیول میں یہاں پہ موجود ہے. اور ہر طرح فقہ، اسلامی تاریخ، ہسٹری اور سیرت النبی، مسائل کے اوپر، دینی مسائل پہ ہر طرح کی کتابیں یہاں موجود ہیں، دستیاب. اور کیسا ابھی رسپانس وغیرہ کیسا مل رہا ہے؟ دیکھیے رسپانس میرے سامنے 2 باتیں تھیں. ایک تو قرآن کے ذریعے عوام کے ذہن تک پہنچنا، اس میں الحمدللہ میں کامیاب رہا. لیکن کاروباری اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے میں 10% بھی میرے کو جو ہے تو اس وہاں تک نہیں پہنچا ہوں جیسا رسپانس مجھ کو ملنا چاہیے تھا، یا جیسا میں نے ایک امید اور توقع رکھا تھا، ویسا رسپانس نہیں ملا ہے. لیکن مجھ کو امید ہے ہمارے شہریان سے، علم دوست حضرات سے، ہمارے یہاں کے مسلمانان سے، کہ انشاءاللہ العزیز مجھ کو جو بھی میں سوچ کے چل رہا ہوں وہ فائدہ ضرور پہنچے گا. اللہ کی ذات سے مجھ کو پورا یقین ہے. آپ نے اس میں 2 ایوارڈ بھی دیے ہیں. جی ایوارڈ جو میں نے دیا ہے، ایک تو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف قرآن کا ایک طالب علم کی حیثیت سے دیا. میں نے ایک ایسی شخصیت کو کئی برسوں سے میں انہیں جانتا ہوں اور وہ بیچارے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیے جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم سب کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کا تعاون کریں اور اچھے کام کے ساتھ میں جڑ جائے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی. دوسرے یہ ہے کہ میں نے جس شخص کو دیا ہے وہ بہت کم عمر بچہ ہے، ڈاکٹر عمر قادری. لیکن میں نے ان کو جو دیکھا تھا وہ میں نے سب کے سامنے کہا کہ وہ ان کو میں نے پیشنٹ کو گولیاں کھلاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھراتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے. تو جو بھی مجھ سے ہو سکا الحمدللہ ایوارڈ کے نام پہ میں نے ان کو دیا ہے. حافظ عمر صاحب نے آج جو پروگرام یہاں روشن گیٹ میں عباس فنکشن ہال میں منعقد کیا، بہت اچھا پروگرام منعقد کیا. اور 2 جنوں کو جو انہوں نے ایوارڈ دیے ہیں تو سب کے سامنے ہیں آپ کے. میں ان کو بھلے بہت دنوں سے جانتا ہوں، ان کی خدمت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. دیکھیے کتنی کتابیں ہیں یہاں رکھی ہوئی.
अभी जो जैसा रिज़ल्ट आना चाहिए था, लोग आना चाहिए था, शायद मालूमात नहीं हुई। तरह तरह की किताबें हैं यहाँ पर, तरह तर्जुमे हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं। औरंगाबाद के शहर के, मराठवाड़ा के शहर से जो जितने लोग हैं, इसका पूरा का पूरा इन्होंने फ़ायदा लेना चाहिए। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया देश का चौथा स्तंभ रहता है। मैं आपके ज़रिए से ये किताबें जो रखी गई हैं यहाँ पर, आप अपने तौर पे, शख्सी तौर पर, अपने मीडिया के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ऐसी ऐसी किताबें रखी हैं यहाँ पर जो है कुरान और हदीस का तर्जुमा है। ये आप अगर लेके जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें जो अभी तक हमको मालूम नहीं है, इससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। आपकी कौम, आपकी मिल्लत पूरा फ़ायदा उठाएंगे। आप ख़ुद पढ़िए, दूसरों को तोहफ़ा दीजिए और जो है इसको आम करिए। ये सबसे पहले बुनियादी मकसद है जो आपने रखा है। वो छोड़ के इन्होंने अवार्ड्स भी दिए जो वाकई में देख रहे हैं कि कितना ये है। उसके अलावा हम और हाफिज़ साहब आपकी जो बेलौस खिदमत को देखते हुए हम दोनों मिलके आपको यहाँ जिस दिन आखिरी दिन रहेगा, आपको इनकी इस खिदमत को देखते हुए एक जो है अवार्ड से हम इनको नवाजने का आज यहाँ ऐलान करते हैं, मैं और हाफिज़ साहब दोनों मिलके। और इंशाअल्लाह ताला आखिरी दिन इनकी जो खिदमत है, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल करे। अल्लाह ताला इनके बच्चों को अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। ये बहुत कुरान की खिदमत कर रहे हैं और दीन की खिदमत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम इनको सलाम करते हैं और आज ये अवार्ड का हम ऐलान करते हैं कि इनकी इस खिदमत पे हम पर इनका एजाज़ से नवाज जाएगा और इनकी गुलपोशी आखिरी दिन जो रहेगा यहाँ की जाएंगे। आपको सब दावतनामा देते हैं, आप आइए और ये सारी किताबों को आप देखिए और लोगों तक पहुँचाइए प्लीज़, कि लोगों ने किताबों से दूरी बन रही है। ये किताबें उनका हक चाहती है, किताबें पढ़िए, किताबों में बहुत नॉलेज है, इसलिए आप इसको और शूटिंग लेके लोगों तक पहुँचाने की आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। उमर खान साहब से दरखास्त करते हैं इस किस्म के काम को आइंदा भी जाए। शुक्रिया। यहाँ पे पुलिस स्टेशन जीसी एरिया में जैसा कि बहुत दिन से चल रहा था कि भाई कोरोना वॉरियर्स और जो अच्छे काम किए वो लोगों का इस्तेकबाल करना, मगर हाफिज़ साहब ने आज वो चांस वो तो सबको दिए और यहाँ पे सभी मान्यवर तज्ञ डॉक्टर्स वगैरह आए और आपने सबने देखा है कोरोना के पीरियड में अपनी जान खतरे में डालकर ये लोगों ने काम किया है और ऐसे लोगों का यहाँ पे सत्कार करना, स्वागत करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो कल मुझे डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, जफर कादरी साहब का, कि पहली बार डॉक्टर साहब ने ये ऐसे मौके पे इन्वाइट किया है। मैं बोला अभी नहीं जाएंगे तो फिर नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि गाँव वाले हैं नांदेड़ के थे। मैं बोला डॉक्टर साहब ने बुलाया है, डॉक्टर साहब का पहले फ़ोन आया था, इसलिए मेरी डॉक्टर साहब आज छुट्टी थी तो भी मैं टाइम निकाल के मैं बोला चलो जाना ज़रूरी है, इसलिए आया। बहुत आपने अच्छा प्रोग्राम रखा, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भविष्य आगे भी अगर जो लोग अच्छे काम करते हैं, जैसा कि अभी डीन साहब है, डॉक्टर साहब है, सभी ये डॉक्टर की टीम है। मैंने खुद देखा है कोरोना काल में 2 साल से मैं यहाँ पे रात दिन काम किया और सबसे ज़्यादा अगर रिस्केबल काम था, रिस्क ज़्यादा थी तो डॉक्टर लोगों की थी, क्योंकि पहले उसका अंदाज़ा ही नहीं था कि कोरोना है क्या, कैसे होता है और क्या होता है। तो भी वैसे वक्त में अपनी जान खतरे में डाल के सब लोगों ने काम किया। उसमें हम भी रोड पर थे, हमको भी मालूम नहीं था कोरोना क्या है, उसमें मैं भी पॉजिटिव आया था, मगर ऊपर वाले की दुआ से, आप सब लोगों की दुआ से मैं जल्दी ठीक हो गया, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हो गई। फिर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी अपने जीसी एरिया में ऐसी कुछ अगर मुसीबत आती है, आप सब हम मिलके प्रशासन, वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी सभी को वर्कर्स जो भी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, पुलिस प्रशासन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, बाकी अदर्स महसूल, सभी प्रशासन और आम जनता सब मिलके अपन अच्छा काम करेंगे, ऐसा मैं आपको वादा करता हूँ। और फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन के हैसियत से उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के इस प्रोग्राम में कुरान की जो तालीम के बारे में बताया और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई की, हमारे कोविड के काम को उन्होंने समझा, उसके लिए हमको उन्होंने प्रोत्साहित किया। हमें इसकी वजह से ये जो हौसला मिला है
ये हमें यदि शायद तीसरी वेव आ जाए तो ज़रूर काम आएगा। यहाँ पर जो इस्तेक़बाल किया गया है कोरोना वॉरियर का और कुरान को पढ़ाने वाले का, बेस्ट स्टूडेंट का, हाफिज़ उमर साहब का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मराठवाड़ा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की मशहूर आलिमी दीनी शख्सियत जनाब मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब, जनाब तारिक साहब, जनाब एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जनाब डॉक्टर तारिक साहब, उमर साहब, मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मज़हर मोइनुद्दीन साहब, मज़हर फारूकी साहब, मोहसिन अहमद खान साहब और मेरे अजीज तरीन साथियों, दरअसल हाफिज उमर साहब एक मानों में शायद ये महाराष्ट्र के अंदर अव्वलीन फेस्टिवल है और इनकी हिम्मत और ज़रूरत को मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो इस फेस्टिवल की जो बुनियाद रखी है, जो हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों के करीब तक चला गया है। और आज जो है तो ये उसका मकसद भी यही है कि आज जिस तरह से बुराइयाँ जो मगरबी ममालिक की तरफ से जो बेदीनी की लानतें जो घेरी हुई है कि बेदीनी की लानतों का खात्मा हो जाए और हमारी नौजवान नस्लें जो है तो किसी तरह से मजहबियात की तरफ और इल्म की तरफ जो है तो राग़िब हो जाए, यही इसकी ग़रज़ व गायत है और मकसद है। और ये गुज़िश्ता 13 अगस्त से ये फेस्टिवल का इनकाद अमल में आया है और अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो है तो जारी रहेगा आगे। और इसमें हाफिज़ उमर साहब ने बताया है कि जैसा प्रिंसिपल हमारे मज़हर साहब ने कहा कि आज़ाद कॉलेज के अंदर भी ये फेस्टिवल जो है तो रखा जाएगा, उसके बाद जो दीगर अजला के अंदर भी जो है तो ये फेस्टिवल का इनकाद अमल में आएगा। जहाँ जहाँ भी इंशाल्लाह अभी दावतें आना चालू हो गई है मराठवाड़ा भर से, और इंशाल्लाह ये फेस्टिवल का इनकाद उन मकामात उन शहरों पर जो है तो अमल में लाया जाएगा। है किताबें मुस्कुराती है, शब तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती है, किताबें मीर है, सौदा है, गालिब है, शिफाई है, किताबें ही तो है जो जावेदा हमको बनाती है। अब मैं बिला किसी ताखीर के मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब से आजिज़ाना और आदिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। है जिस्मानी और एक बीमारी होती है रूहानी, के अंदर से जो इंसानों के अंदर बीमारी आती है वो है घमंड की, हसद की, कीना की और हिर्से दुनिया की। इन बीमारियों का भी इलाज और ज़ाहिरी बीमारियों का भी इलाज कुरान करीम में रखा गया। फीही शिफाउल लिन्नास, कहा कि इसमें इंसानों के लिए शिफा है। और कुरान करीम के बारे में लोगों को गलतफहमी है कि ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है। जी नहीं, ये तमाम इंसानियत के लिए कामयाबी का नुस्खा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो नुस्खे कीमिया कुरान करीम था। और इसी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौमों को इज़्ज़त से नवाजते हैं और इसी की वजह से ज़िल्लत व खारी का और नुकबत का सामना होता है। जो लोग कुरान करीम को अपनाते हैं वो सारी दुनिया को अमन व अमान और शांति का पैगाम देते हैं और खुद भी अमन व अमान से रहते हैं। और जो लोग कुरान करीम से दूर होते हैं उनके लिए कुरान करीम ने कहा कि तुम क़ल्ब सलीम के साथ खालिउज़ ज़हन होके कुरान पाक को पढ़ो। इसमें ज़ाहिरी और बातिनी तमाम बीमारियों का इलाज। कोरोना वायरस की ये मर्ज की 2 साल से ऐसी गूंज पूरी दुनिया में, जिसने इस वबाई मर्ज ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। और डॉक्टर्स और साइंसदान और उसका वैक्सीन बनाने में साल लग गए, कई सालों से काम चल रहे हैं, लेकिन बीमारी है कि कुछ जाती नहीं। उसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ला लहु दवाअन, कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसकी दवा अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई है।
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا جو علاج بتایا وہ بہترین ہے. جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں، زکوٰۃ ہے، تو غریبوں کا فائدہ ہے زکوٰۃ دینے میں کہ مالدار لوگ یقینی طور پر نکالے اور کس کو دے؟ غریبوں کو دے. رمضان میں صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ غریبوں کو دینا چاہیے. ایسی بیماریوں کا علاج حضور نے فرمایا، پریشانیوں کا علاج آپ جو ہے دعا سے کرو اور بیماریوں کا علاج صدقہ و خیرات سے کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنے سے بھی کی مدد کرو، صدقہ دو ان کو تو تم خود بیماریوں سے محفوظ رہو گے. فرمایا بیماریوں کا علاج صدقہ کرنے سے کرو. اس وقت یہاں اسٹیج پر ہمارے بہت موقر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور کرونا وائرس کی بیماری کے موقع پر جن لوگوں نے بہت کام کیا ان کو بھی دیا جائے. بے شک یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کیا. نبی آپ نے اللہ ایک ہے یہ بعد میں دعوت دی. آپ کی پوری زندگی 40 سال تک انسانوں کی خدمت میں گزری ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ وہی بندہ صحیح معنی میں اپنے پالنہار پروردگار کا قریب بندہ ہے جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے. کرونا وائرس کے موقع پر ڈاکٹرز نے اور نیچے کام کرنے والوں نے جو محنتیں کی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ ایوارڈ تو ایک ٹوکن ہے، اس کا اصل اجر ان کو یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے، پیار کا دیپ پھر جلانا ہے، ہندو مسلم سب ایک ہو جائے ایسا ہندوستان بنانا ہے. اب چونکہ ہمارے پاس معزز شخصیات بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایسی شخصیات ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. تو آئے ہم ایک استقبالیہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے پریس والوں نے Sir, look at camera, please. صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مظہر فاروقی سر کا استقبال کریں. اور آپ کی سیاسی حیث بھی بڑھ جائے ہم دعا کرتے ہیں. میسج دیں گے کہ کورونا وائرس ہاں سر بہت بہت شکریہ. یہ میں اللہ کا میرے لیے ایک انعام ہے کہ میرا ایک سپنا پورا ہوا ہے. عمر قادری اور قادری صاحب بغیر کچھ لیے کے سکھاتی ہے اور اس کا اشتہار بھی اپنے پیسوں سے دیتے، اتنی چٹھیاں لکھ کر کے بانٹتے اور خواتین سے کہتے کہ قرآن کی زبان سیکھو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا. نوجوانوں سے کہتے اور سر 2-2 گھنٹے جو ہے تو ایک جگہ کلاس لیتے ہیں. اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں فی سبیل اللہ، بغیر مانگے سے کہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے. ایک ایوارڈ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ سر آپ بھی بہت بڑا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ شخصیت کا مجھے فیسٹ آپ کا پہلو مجھے معلوم نہیں تھا. یہ شال ہمارے ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب عبدالحفیظ صاحب کی کو پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آخر میں